electrical welding equipment. Actually just I going to deliver this video, a lecture about comparison between resistance and arc weldings. In that we are using in that we have used equipment also we are going to discuss in this class. So electrical welding equipment. So electrical welding equipment mainly have two natural sections, that is DC and AC, right? DC welding equipment and AC welding equipment. So first actually in the DC welding equipment, coming to the DC welding equipment, mainly we have using in the DC welding equipments actually motor generator set. Actually motor generator set we are using motor generator set, that is a coupling of motor generator set use చేస్తారు. So and also the motor is a squirrel cage induction motor and generator is a differentially compound generator. Okay, so motor generator set లో మనకి ఏంటంటే the motor ఏమో squirrel cage induction motor యూజ్ చేస్తారు, the generator is differentially compound. ఓకేనా, so actually to give drooping characteristics. Okay, so in differential compound generator, that is this is actually squirrel cage యూజ్ చేస్తారు, ఇది differential compound అని చెప్పాను కదా. So the differential compound generator, the terminal voltage falls automatically with increase of load current. ఇప్పుడు actually you connect the load, అవునా, load connect చేస్తావు. So if your load current is increases, the terminal voltage automatically will be fallen. Okay, so that is if actually ఇంకా చెప్పాలంటే DC welding equipments లో if supply from the existing system is used for welding, okay, right, then a ballast resistance is putting in series with the equipments and control is obtained by varying the external resistances. Okay na, అంటే the control of this system existing system can be obtained from external resistance అనమాట, by varying the external resistance. Okay, this method actually it is suitable when a number of operators are working on the same supply system, right? So in such cases each operator is provided with separate ballast. Okay, this is actually in DC welding equipments. Okay, in case of coming to the AC welding equipments, actually a transformer used. Okay na, complete because AC nothing but transformer. Okay na, so transformer used. Okay, so we required suppose in the welding process we require reduced voltages actually, but we have some 230 volts, we reduce it that 230 volts to required volts nothing but at 80 to 100 volts actually. Okay, so the transformer can easily reduce the voltage from that supply drawn to the about of 80 to 100 volts. Okay, right? So to regulate the current, okay, to regulate the current and produce the drooping characteristics required, a resistance is used. A resistance is used అందరూ కదా, drooping characteristics అంటే resistance drop ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ resistance యూజ్ చేస్తాను చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, when a reactance is used it must be designed to operate below the saturation point. అర్థమవుతుంది కదా, రెసిస్టెన్స్ ఓకే, బట్ రియాక్టెన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం సో ఇట్ షుడ్ బి డిజైన్డ్, ఓకేనా, బిలో ద ఆపరేటింగ్ దట్ ఈస్ సాచురేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్. ఎందుకంటే టు ప్రివెంట్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ హార్మోనిక్స్. ఓకేనా, సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ హార్మోనిక్స్ రాకుండా చూడడానికి అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ యూజింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, సో యాక్చువల్లీ ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ ఆర్క్ సర్కిల్ చాలా కూలింగ్ ఆఫ్ ఆర్క్కి ఏంటంటే సమ్ రియాక్టన్స్ కూడా యూజ్ అంటే దట్ ఈస్ కూలింగ్ ఆఫ్ ఆర్క్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు దీన్నే. ఓకేనా,
right? So reactance with the air gap in magnetic circuit is generally employed. Okay na, reactance with the air gap, so to reduce that fault ఏంటంటే harmonics introduce కాకుండా reactance with the air gap in magnetic circuit is generally employed అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏసీ అండ్ డీసీ వెల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్డ్. ఓకేనా, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏంటమ్మా, డీసీలో ఏమో మోటార్ జనరేటర్ సెట్ యూజ్ చేస్తారు, మోటార్ ఏమో స్క్వేర్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్, జనరేట్ ఏంటమ్మా మనం యూజ్ చేసేది. సో జనరేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్, ఎందుకంటే టు గివ్ ద డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అలాగే ఏసీలో ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, టు గెట్ రిక్వైర్డ్ వోల్టేజ్, రైట్, ఎందుకంటే స్టెప్ డౌన్ ద వోల్టేజెస్, రైట్. This is about AC and DC weldings. And coming to the accessories in electric welding, non-electric welding is different from electric welding. We have already discussed that the advantage of electrical welding, right? So electrical welding accessories ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసేది ఇక్కడ, ఫస్ట్ వన్, electrical weldings are required to carry out the proper welding operation. So first one ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ వెల్డింగ్ పవర్ సెట్స్ యూజ్ చేస్తాడు. ఓకేనా, సో పవర్ సెట్స్ అంటే ఎందుకమ్మా యూజ్ చేసేది మనం, నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మనం సప్లై తీసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏంటంటే పవర్ సెట్స్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేసుకోవాలి కదా. అంటే ఏంటి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఏంటంటే పవర్ సెట్స్ అంటారు. వాటి నేను డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా హోల్డర్స్, ఇవన్నీ యాక్సెసరీస్ అనమాట మనం యూజ్ చేసే సెట్స్ అని, నథింగ్ బట్ ఒక డోమ్ లాగా యూజ్ చేస్తారు అంతే. సో హోల్డర్, ఎలక్ట్రిక్ హోల్డర్, ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి మనం గాల్లో పెట్టలేం కదా, ఎయిర్లో. సో షుడ్ బి హోల్డ్ దట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ టు వెల్డ్ దట్, అవునా కదా. సో ఎలక్ట్రిక్ హోల్డర్ టు హోల్డ్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్ అనమాట. ఓకేనా, సో వెల్డింగ్ కేబుల్ ఫర్ కనెక్టింగ్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ వర్క్ పీస్ టు బి సప్లై, రైట్. సో ఫేస్ స్క్రీన్ విత్ కలర్డ్ గ్యాస్, మేబీ you already know that compulsory, it is very mandatory for the operator point of view. Okay, so shipping hammers to remove slag from the molten weld, అంటే మనం వెల్డ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే దాని మీద చిన్న ఏమైనా సరే అది కంపల్సరీగా హ్యామర్స్ యూజ్ చేసేసి టు రిమూవ్ ద స్లాగ్ అనమాట, స్లాగ్ ఫ్రమ్ ద మోల్టన్ వెల్డ్. ఓకే, so wire brush to clean the weld. Okay, wire brush to clean the weld, you can understand that. And earth clamp and protective clothing, these things are very important in case of welding process. Okay, right. Coming to comparison, very important, we're going to discuss very important AC and DC welding, comparison between AC and DC welding processes. Previously I already చెప్పాను. So what that is components used, the equipments used in AC and DC welding అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్, దట్ ఈస్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద AC and DC welding చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ వన్ AC welding. ఓకేనా, ఏసీ వెల్డింగ్ లేదంటే మోటార్ జనరేటర్ సెట్ యూజ్ చేస్తానని చెప్పాను ఇప్పుడే జస్ట్ నేను, అవునా. ఆ రెక్టిఫైర్ యూజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద సప్లై. ఓకేనా, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీసీలో ఏం చేస్తారమ్మ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్డ్, సింపుల్. ఓకేనా కదా, రైట్. సో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ హై, ఎందుకంటే మోటార్ జనరేటర్ సెట్ యూజ్ చేసి రెక్టిఫైర్ అంటే అది ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి, అవునా. సో ఫర్ దట్ ఏంటంటే, సారీ ఇది యాక్చువల్గా just a minute, simple, this is actually AC, this is actually DC. Okay, just a typing mistake. To convert the DC, if required, I required AC means you should convert that DC to AC, right. That is also cost point of view, right. So that is why a cost is high, and here it was somewhat cheap compared to that one. Okay na, right. So arc stability is more. Okay, arc stability is more in case of DC. Once arc is formed, it is very effective. Arc is that is stability of the arc is very high actually compared to AC.
బికాజ్ స్టెబిలిటీ ఉండదు మనకి, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా సప్లై మనకి డీసీలో ఎగ్జిస్ట్ కానీ డీసీలో ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఓకేనా, రైట్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ యూనిఫామ్. ఓకే, అవునా కదా, ఎందుకంటే సప్లై ఈజ్ యూనిఫామ్ నథింగ్ బట్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ యూనిఫామ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యూనిఫామ్. అవునా, రైట్. సో బోత్ బేర్ అండ్ కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ కెన్ బి యూజ్డ్, రెండు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఏంటంటే ఓన్లీ కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ కెన్ బి యూజ్డ్. ఓకేనా, రైట్. ఇక పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది హైగా ఉంటుంది, అవునా. ఇక బట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ లో, ద కెపాసిటర్స్ ఆర్ నెసెసరీ టు ఇంప్రూవ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్, కంపల్సరీ అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోం మనం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ సేఫ్ సిన్స్ నో లోడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ లో. లోడ్ వోల్టేజ్ యాక్చువల్గా డీసీ మనం ఏంటంటే వన్స్ చెప్పాను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కేసులో కూడా, డీసీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వోల్టేజ్ మనకి స్టార్టింగ్లోనే లో వోల్టేజ్ రిక్వైర్డ్, అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద రన్నింగ్లో ఏంటంటే మనకి ఇంకా ఎక్కువ వోల్టేజ్ అవసరం ఉండదు వన్స్ ఆర్క్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, అవునా కదా. ఇట్ ఈస్ సేఫ్ సిన్స్ నో లోడ్ వోల్టేజ్ ఈస్ లో. ఓకేనా, సేమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ సిన్స్ నో లోడ్ వోల్టేజ్ ఈస్ హై. ఓకేనా, రైట్. సో ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ఈజ్ 5 to 10 kilowatt-hour per kg of deposited metal. Okay, but in case of this one 3 to 4 kilowatt-hour per kg of deposited metal, right. Consumption of energy. Okay, in the case that is AC, DC is high, right. So air blow occurs due to presence of non-uniform magnetic fields, బట్ నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్, బట్ ఇక్కడ ఏంది యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అయింది, ఎందుకంటే ఏసీలో మనకి ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అదే. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్క్ బ్లో విల్ నాట్ బి అట్ ఆల్ అక్కర్డ్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి, రైట్. కమింగ్ టు లాస్ట్ వన్, ద ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లో డ్యూ టు రొటేటింగ్ పార్ట్స్. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మోటార్ జనరేటర్ సెట్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా, రొటేటింగ్ పార్ట్స్ ఎక్కువ, అంటే ఎఫిషియన్సీ ఏమైంది మనకి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్లో సో లో అయిపోయింది, అవును తగ్గిద్ది. బట్ ఏసీలో ఏంటంటే ఇక్కడ ద ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ హై డ్యూ టు ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ పార్ట్స్. మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్, అవునా, రైట్. అండ్ కమింగ్ టు లాస్ట్ topic, that is comparison between resistance welding and arc welding. Mainly we have two types of welding, right. First one is resistance welding and second one is arc welding, right. సో రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్కి ఆర్క్ వెల్డింగ్ కంపారిజన్ చూద్దాం, ఓకేనా, రైట్. సో ఫస్ట్ కంపారిజన్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ వన్ ఏందమ్మా, రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్, ద సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై ఈజ్ ఏసీ ఓన్లీ, రైట్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఏంటంటే ఏసీఆర్ డీసీ రెండు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. బట్ ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు సెకండ్ వన్, ఇంకా చెప్పాలంటే ఏసీలో సింగిల్ ఫేజ్ అండ్ 3 phase కూడా ఉంటుంది మనకి ఆర్క్ వెల్డింగ్, యూ కెన్ యూస్. ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు సెకండ్ పాయింట్ హియర్ ఈస్ ఐ యూస్డ్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పాయింట్, ద హీట్ డెవలప్డ్ ఈజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, ద హీట్ డెవలప్డ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల వస్తుంది, ఫ్లో ఆఫ్ కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్లో ఏంటంటే జస్ట్ ఐ నీడ్ టు చూపిస్తాను అన్నమా, దిస్ ఈస్ థింగ్. The heat developed is mainly due to the striking of arc between electrodes or an electrode and the workpiece. ఓకేనా, నేను యాక్చువల్లీ ఏంది ఇక్కడ ప్రీవియస్ కేసులో సో మెయిన్గా హీట్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల, బట్ ఇక్కడ ఏంది ఎలక్ట్రోడ్స్ వల్ల, ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్క్ ఫామ్ చేస్తుంది, అవునా. ఏదైనా నువ్వు 2 arcs యూజ్ చేసుకుంటావు, లేకుంటే 1 arc యూజ్ చేసుకుని వర్క్ పీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగనమాట. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ హియర్ ఆల్సో, ఓకేనా. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్లో ఏంటంటే థర్డ్ వన్, the temperature is not so high అనమాట యాక్చువల్గా ఇక్కడ హియర్. బట్ ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ హై, బికాస్ యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ప్రికాషన్స్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి మనం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ లేదంటే వర్క్ పీస్ అనేది నాట్ సో మచ్ హై టెంపరేచర్ వీ కెనాట్ గెట్ అనమాట, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పాను, సో ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏంటంటే నో ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పాను, ఓకే. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు కంబైన్ ద టూ మెటల్స్ ఆఫ్టర్ ఏంటి మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఓకేనా. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ లేదంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, చూపిస్తాను. No external pressure is required, hence welding equipment is more simple to easy to control, right. So next,
filler metal, right? It is made important. Filler metal is not required to join two metal pieces, but in case of compulsory arc ante filler metals or filler electrodes are necessary to get proper welding strength. Okay na, right? Next, coming to resistance welding lo next point ఏదంటే it cannot be used for repair work. రిపేర్ ఏమైనా వచ్చిందనుకో వీ కెనాట్ యూజ్ అనమాట. ఇట్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రిపేర్ వర్క్ రాదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ మాస్ ప్రొడక్షన్ ఓన్లీ. ఓకేనా. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సూటబుల్ ఫర్ మాస్ ప్రొడక్షన్. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ రిపేర్ వర్క్స్ ఆల్సో. ఓకేనా. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ అయిందనుకో ఇట్ కెన్ బి మెటల్ ఈజ్ టు బి డిపాజిటెడ్ ఆల్సో. ఓకేనా. దట్ ఈస్ సారీ, ఐ విల్ షో యూ ద ఆర్క్ వెల్డింగ్ here. It is not suitable for mass production, right? It is most suitable for repair works and more metal is to be deposited, right? Next, coming to the power point of view, power consumption is low in case this is high. ఎందుకంటే టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్క్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ యాక్చువల్లీ. అవునా, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే. ఆర్క్ ఫామ్ అయిన తర్వాత హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి, బట్ హియర్ మనం యూజ్ చేసిన ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది. ఓకేనా. అక్కడ ఆర్క్ని హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అక్కడ, రైట్? బట్ నెక్స్ట్ హియర్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా. ఆపరేటింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ లో, ఇన్ దిస్ హై. ఓకే, రైట్? హియర్ బార్, రోలర్ ఆర్ ఫ్లాట్ టైప్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ కన్జ్యూమబుల్. బట్ హియర్ రెండు బోత్ అనమాట, కన్జ్యూమబుల్ అండ్ ఆర్ నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ బేర్ ఆర్ కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద సమ్ అడ్వాంటేజ్, సమ్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అనమాట. ఓకేనా, రైట్? కమింగ్ టు నెక్స్ట్ go for next unit, that is traction. We go for traction. After that we go for illumination. Okay, right? Thank you.